जय जगन्नाथ। राधे श्रीकृष्ण। मूर्त आसवा पूर्वर जमदूत को सही व्यक्ति निज नयन देखिपर जो व्यक्तिर किछि समय पूर्वर मृत्युवरण होगाकू जीव। यह सत्य कि प्रत्येक मनुष्य कहते कि यह एक सत्य घटना। प्रत्येक व्यक्ति जेकोसी व्यक्तिर मृत्युवरण होगाकू जाउथिबो सी सर्वप्रथमे जमदूत को देखि थांती। यही जमदूत काहेकि आसी थांती आउ पुणी सतरे आसी थांती कि केवल आमे गरुड़ पुराणरू जानिपारिबा एक सत्य वचन सहित जहाँ प्रत्येक मनुष्यଙ୍କ भावना रहिछि। आउ जदि सेही जमदूत आसिछन्ति ताहाले प्रत्येक मनुष्य देखिपारନ୍ତି कि सेही जमदूत को ना केवल मृत्युवरण करुथिबा व्यक्ति ही सेही जमदूत को देखिथांती। ए दुईटी प्रश्नर उत्तर आमे निहाती भाବରେ केवल गरुड़ पुराण जानिपारिबा। मने रखंतु जीवनरू सर्वश्रेष्ठ हेउची एही गरुड़ पुराण। काहेकि ना एही पुराण निज कर्णरे सुनिबा द्वारा निजर शरीर मन हृदय सबकिछि पवित्र होइथाए। एहा एक सत्य अटे। एही पुराण द्वारा प्रत्येक मनुष्य जानिपारନ୍ତି तांकर पूर्व जन्मरे केउ सबु कुकर्म करिथिले आउ ए जन्मरे ताकु केउ सबु दंड भोगिबाकू पड़िबो आउ से सबु दंड किपरि तांके भोगिबे नाही आउ सबु किछि दंड क्षयरे सबुदिन पाई लिप्त होइजिब। सेथिपाई एही पुराण निहाती भावरे निज कर्णरे श्रवण करंतु। किछि लोक माने भाबुछन्ति कि एही गरुड़ पुराण श्रवण करिबा द्वारा महाविपद आसी थाए, किंतु एहा मिथ्या अटे। गरुड़ पुराण श्रवण करिबा एक भाग्यवान होइथाए। काहेकि ना भाग्ୟରେ थिले ही एही गरुड़ पुराण को श्रवण करि परिबा। एही पुराण रे अत्याधिक शक्ति मध्य रहिछि। जेमितिका जदि कौनसी व्यक्तिर मृत्युवरण होइछि आउ तांको स्पर्श करिथिबे तांको घर लोक किंबा जे कौनसी भी संपर्क लोक सेही लोक माने से पर्यंत पवित्र होई पारंती नहीं जे पर्यंत ताके गरुड़ पुराण को निज कर्णरे किछि क्षण श्रवण न करिछंती। मने रखंतु प्रत्येक व्यक्ति कहउछंती कि मृत होइथिबा व्यक्ति को जदि स्पर्श करुछंती ताहाले 13 दिन पर्यंत तांको से सबु पाप लागि थाए बा से सबु अछुआ लागि थाए। जेही समय रे तार 13 दिन अंत घटिब 14 दिन ठीक से परी तांकर सबु किछि क्रियाकर्म चली जीव आ तांको देहरे कोनोसी भी अशुभ न थाए किंबा तांके एक पवित्र माना जाए आ तांके जे कोनोसी भी मंदिर शुभ कार्य करि थांती, किंतु यह संपूर्ण भावरे मिथ्या होई थाए। सेही व्यक्ति मन से पर्यंत तांके पवित्र तांको शरीर तांको मन आत्मा बिल्कुल भी होई न थाए जे पर्यंत तांके गरुड़ पुराण श्रवण न करिछंती। जेउ घरे मृत्युवरण करिथिबा व्यक्ति जदि जे कौनसी व्यक्ति जदि से भुवन रे बसी गरुड़ पुराण को पाठ करती आउ सेही पाठ को मूर्त शरीर को स्पर्श करथिबा व्यक्तिगण जदि श्रवण करती ताहाले मने रखंतु शरीर पवित्र हेबा संगे संगे बहुत किछि आशीर्वाद प्राप्त होई थाए। यह सत्य अटे। खाली एतिकी नुहे बरम जे कौनसी व्यक्ति जदि मृत्युवरण करिछंती तांकर आत्मा मध्य मुख्य पाई थाए मुक्ति पाई थाए। काहेकिना गरुड़ पुराण श्रवण करि जाइछंती तांको जमदंड किंबा जमदत्त मध्य तांको स्पर्श करि न थांती। यह सत्य अटे। सेथिपाई चलतु जानिबा प्रकृत सत्य वचन जहाँकि गरुड़ पुराण उल्लेख अछि। मिथ्या कहिदिय से सब व्यक्ति को जो व्यक्ति कहिछंती एही पुराण सबुदिन पाई मिथ्या अटे आ भयंकर अटे। यह एक मिथ्या वचन श्रवण करिबा द्वारा निजे पाठ करिबा द्वारा संपूर्ण भावरे समान होइथाए आ सेतिकी मात्रा रे पुण्य प्राप्त होइथाए जेतिकी आपण गोटे यज्ञ करूछंती। अन्य ब्राह्मण 10 रु 12 ब्राह्मण को जदि आपण भोजन दउछंती सेतिकी पुण्य आपण को प्राप्त होइथाए एही गरुड़ पुराण किछि क्षण श्रवण करिबा द्वारा। ताहाले निहाती भावरे किछि क्षण हेउ आपण गरुड़ पुराण को श्रवण करंतु। चलतु जानिपा एक सत्य वचन जहाँकि गरुड़ पुराण रे उल्लेखित रहिछि। मूर्त घटुथिबा गोटे व्यक्ति को जेतेबेले सेही व्यक्ति मृत्युवरण करुछंती तार किछि समय पूर्वे से माने जमदूत को देखि थांते। यह सत्य कि चलतु जानिबा सत्य वचन। जेतेबेले गरुड़ पक्षी भगवान श्री हरि विष्णु को पचारुछंती, हे प्रभु
ମୃତ ହୋଇଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯମଦୂତମାନେ କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ତାଙ୍କ ଘରୁ ଶରୀରକୁ ଆତ୍ମା ଅଲଗା କରି ନିଜ ସଙ୍ଗରେ କାହିଁକି ଆଣନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଆଣିଥାନ୍ତି କି? ଏହା ସତ୍ୟର ସହିତ ମୋତେ ବୁଝାଇକି କୁହନ୍ତୁ। ତାଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ଗରୁଡ଼ଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବହୁତ କିଛି ଖୁସି ହୋଇଗଲେ, ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ ହେଲେ। କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଆଉ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାପକର୍ମ ମଧ୍ୟ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଅଜାଣତରେ ପାପ ହୋଇଯାଇଛି ସବୁକିଛି କ୍ଷୟ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ବୁଝାଇ କହିଲେ, ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ ବଚନ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛି ତାହେଲେ ତା ପାଖକୁ ଯମଦୂତମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତି ଆଉ ସେହି ଆତ୍ମାକୁ ଧରି ଆସିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମିଥ୍ୟା କି କେବେ ବି କୌଣସି ଯମଦୂତମାନେ ଶରୀରର ଆତ୍ମାକୁ ଅଲଗା କରି ଆଣିବାର ଶକ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏମିତି ବି କାହାରି ମଧ୍ୟ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମା ଶରୀର ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଲଗା ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବି ଯମଦୂତ ଆତ୍ମାକୁ ଧରି ଆସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ତାର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବେ ଯମଦୂତକୁ ନିଜ ନୟନରେ ଦେଖୁଛି। ଏହାର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ ହେଉଛି ସେହି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ନୟନରେ ଜାଣିପାରୁଛି କି ତାର ଶେଷ ସମୟ ଆସିଯାଇଛି। ଯାହା ବି କିଛି ସେଇ କୁକର୍ମ କରିଛି ନା, ସେହି କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବେ ତାର ସବୁକିଛି କୁକର୍ମ ତାକୁ ଜ୍ଞାତ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାତ ଥାଏ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ ପୁନର୍ବାର ଏକ ଜୀବନ ନେଇ ଏହି ସଂସାରକୁ ଜନ୍ମ ନ ହୋଇଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ସର୍ବସ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ମନେ ରହିଥାଏ। ଯମଦୂତକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ନୟନରେ ଦେଖିଦିଏ ସେ ଜାଣିସାରିବ ଯେ କି ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଆଉ ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବି। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛିତ ହେଉନଥିବ, ତଥାପି ଯମଦୂତ ତାକୁ ଧରି ଆସିବେ। କାହିଁକି ନା ତାର ଆତ୍ମା ଆଉ ତାର ଶରୀର ଅଲଗା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ। ଆତ୍ମାର କେବେ ବି ମରଣ ହୋଇନଥାଏ। ଆତ୍ମାକୁ କେବେ ବି ଦାହ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କେବଳ ଶରୀରକୁ ଦାହ କରାଯାଏ। ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁ ରହିଛି, ଅନ୍ତ ରହିଛି। ଆଉ ସିଏ ପୁନର୍ବାର ଆତ୍ମା ଜନ୍ମ ହେବାର ମଧ୍ୟ ରହସ୍ୟ ଲୁଚି ରହିଛି। ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ମୁଖରୁ ଏସବୁ ବଚନ ଶୁଣି ବହୁତ କିଛି ଶାନ୍ତି ହେଲେ ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଖୁସି ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆମେ କାହାକୁ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ବା ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିବା ତାହାର ଉତ୍ତର ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଯିବା। ଠିକ୍ ସେପରିକା ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ଏହାର ମଧ୍ୟ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ମୋତେ ଦେଖାନ୍ତୁ। ସଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଆଉ ବାଟ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମୋକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଆତ୍ମାକୁ ଅଲଗା କରି କେବେ ବି କୌଣସି ଯମଦୂତମାନେ ଧରି ଆସିପାରନ୍ତି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଯମଦୂତମାନେ କାହିଁକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ? ଏହାର ଉତ୍ତର ମୋତେ କହିଲ। ଏବେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ନାରାୟଣ, ଯଦି କୌଣସି ଆତ୍ମା ବା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ କେବେ ବି ପାପକର୍ମରେ ଲିପ୍ତ ହୋଇନଥାଏ ଆଉ ସେ ବହୁତ କିଛି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ, ତା ଜୀବନରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂଜାପାଠ ଭଗବାନକୁ ମାନନ୍ତି ଆଉ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ତଥାପି ତାକୁ କ'ଣ ଯମଦୂତ ଯାଇ ଦେଖା ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ପୂର୍ବଜନ୍ମର କୁକର୍ମ ଫଳକୁ କ'ଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ପକାଇଥାଏ? ଏହା ସତ୍ୟ କି? ଗରୁଡ଼ଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ଉତ୍ତର ଦେଇ କହିବାକୁ ଗଲେ, ହେ ଗରୁଡ଼, ତୁମେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପାପ କର୍ମ କରିଛି, ପାପ ପରେ ପାପ ଅଧର୍ମ କାମ କରିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଛି, ତାହେଲେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଯମଦୂତମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଘରୁ ତାଙ୍କୁ ଆଣନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ, ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏକଥାକୁ ମନେ ରଖ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦିନ କେବଳ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି,
ପୂଜା ପାଠ ଧର୍ମକୁ ମାନିଥାନ୍ତି, ଗୀତା ଭାଗବତକୁ ସତ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଆସିଥାଏ ବା ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯମଦୂତମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ୟଟେ। ମୃତ୍ୟୁ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସିଏ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥାଏ ଯିଏକି ସେ କୌଣସି ପାପ କରିନାହିଁ, ଆଉ ସେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଛି। ଯେହେତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନିଛି, ପୂଜା ପାଠ କରିଛି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଯମର ଭୟ, ଯମଦୂତମାନଙ୍କୁ ଦେଖି କୌଣସି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ ମଧ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସିଏ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛି, ଏହି ଶରୀର ଛାଡ଼ି ମୁଁ ନୂତନ ଏକ ଶରୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବି। ସେହି ଆତ୍ମା ବିଲକୁଲ ବି କୌଣସି ବି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଖୁସିରେ ତାର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଏ, ଆଉ ସେ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପାଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ ବଚନ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଯମଦୂତମାନେ ଯେକୌଣସି ପାପୀ ବା କୌଣସି ବି ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତା ପାଖକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ବା ନିଜ ନୟନରେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେପରିକା ପୁଣ୍ୟ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟର ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଘଟୁଛି, କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯମଦୂତକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନୟନରେ ଦେଖିପାରୁଛି। ଏହା ଏକ ସତ୍ୟଟେ। ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତାହେଲେ ଏହି ନିୟମ କେଉଁ ଦେବତା ପ୍ରକାଶିତ କରିଛନ୍ତି କି ମୃତ ହେଉଥିବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯମଦୂତକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ତାଙ୍କେ ଜାଣିପାରିବେ କି ଆମର ଏହି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବ। କିପରି ଏହିସବୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏପରିକା ନିୟମ? ଏକଥା ଶୁଣି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏହା ସତ୍ୟ କି କେବଳ ବ୍ରହ୍ମା ଏହିସବୁ ନିୟମ ଉଲ୍ଲେଖିତ କରିଛନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ମାନବ ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଯଦି କୌଣସି ପାପ, ଦୁଃଖ, କଷ୍ଟ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନ୍ୟକୁ ଦେବ, ତାହେଲେ ତାକୁ ଶାସ୍ତି ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଶାସ୍ତି ନ ଦେବ, ତାହେଲେ ତାର ପାପକର୍ମ ତାକୁ ଦେଖି ଦେଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପାପ ପରେ ପାପ କରିବ, ଆଉ କିଛି କ୍ଷଣ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଏହି ସଂସାର, ଏହି ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହିଁ ଘଟିବ। ସେହି କାରଣରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଦେବତା ଏହିସବୁ ନିୟମ ଉଲ୍ଲେଖିତ କରିଛନ୍ତି। ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ସବୁଠାରୁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ପାଖରେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନିୟମ ରହିଲା, ଯାହାକୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୋର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ କରାଇବେ। ଆଉ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଯଦି ପାପୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଘଟୁଛି, ତାହେଲେ ତାକୁ ଯମଦୂତ ଯାଇ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ପୁଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଘଟୁଛି, ତାହେଲେ ଯମଦୂତମାନେ ଧରି ଆସିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ କିପରି ମିଳୁଛି? ଆଉ ଯଦି ପୁଣ୍ୟ କରିଛି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କିପରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ସ୍ୱୟଂ ଦେଖା କରୁଛନ୍ତି? ଏହି ଦୁଇଟିର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମୋତେ ନିହାତି ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ। ଏକଥା ମୁଁ ମନେ ରଖିବି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସୂଚନା ଦେବି। ସମସ୍ତେ ଏହି ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣକୁ ପଢ଼ିବେ ଆଉ ଜାଣିବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କେ କୌଣସି ବି ପାପ କର୍ମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏମିତି କହି ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ରଖିଲେ ଏ ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ। ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବଚନ କହିଲେ, ଯେକୌଣସି ବି ମାନବ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଥାଇ ଯଦି ଏହି ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣକୁ ନିଜ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ନ ପଢ଼ି ସୁଦ୍ଧା ଯଦି ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଯେତିକି ସିଏ କୌଣସି ଦାନ ଧର୍ମ କିମ୍ବା ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିବ। ଠିକ୍ ସେପରିକା ସେତିକି ତାକୁ ପୁଣ୍ୟ ନିହାତି ଭାବରେ ଅର୍ପିତ ହେବ। ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସବୁକିଛି ବିପଦ ଟଳିଯିବ, ଆଉ ବହୁତ କିଛି ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଏମିତି କହି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀର ଏହି ଦୁଇଟିର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ତାହେଲେ ଶୁଣ, ତୁମେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଯାହା ବି ମୁଁ କହୁଛି ବଚନ, ଯାହା ତୁମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନବ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବେ ଏହି ସତ୍ୟ ବଚନ ସହିତ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପାପୀ ମନୁଷ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଘଟୁଛି, ଯମଦୂତ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ନିହାତି ଭାବରେ ଦିଅନ୍ତି।
ବୈତରଣୀ ନଦୀ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାର ନଦୀ ରହିଛି। ଆଉ ସେହି ନଦୀରେ ଯେକୌଣସି ମାନବ ବା ମନୁଷ୍ୟ ସେହି ନଦୀ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯମଦ୍ୱାର, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ବହୁତ କିଛି କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହ୍ୟ କରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେହି ବୈତରଣୀ ନଦୀ କିଛି ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତି ଅଧା ସ୍ଥଳକୁ ଯିବ ସେହି ପାଣି ଫୁଟୁଥିବ, ଆଉ କିଛି ସ୍ଥଳକୁ ଯିବ ସେହି ପାଣି ଏକାଥରକ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଥିବ। ତୃତୀୟରେ ଥିବ ସେହି ସ୍ଥଳ କେବଳ ସର୍ପମାନ ଥିବ, ଅତ୍ୟଧିକ ବିଷଧର ସର୍ପ ରହିଥିବ, ଆଉ ଦଂଶନ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କରୁଥିବ। ଠିକ୍ ସେପରିକା ପାପୀକୁ ଯମଦୂତକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଏହି ବୈତରଣୀ ନଦୀକୁ ପାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଏହି ବୈତରଣୀ ନଦୀର ପାପ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପୁଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଆତ୍ମା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନିଜର ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ଅଲଗା ହେଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଘଟୁଛି, ସେହି ସମୟରେ ସେହି ଆତ୍ମାକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯମଦୂତମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୁଅନ୍ତି। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଆଉ ଯମରାଜଙ୍କୁ ସୂଚିତ କରୁଥାନ୍ତି, ଯିଏକି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ମାନବ ପାପକର୍ମ କରିଛି ଆଉ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବା ମାନବ ପାପକର୍ମ କରିନାହାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେପରି ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ପୁଣ୍ୟମା ଆତ୍ମା ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଯିବ, ସତ୍ୟ ବଚନ କହିବ, କୌଣସି ପାପ ହେବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେପରିକା ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜନ୍ମର ଦୂତ ଏହି ଆତ୍ମାକୁ ନିଅନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଆତ୍ମାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବୈତରଣୀ ନଦୀକୁ ବାଟ ଦେଇ ସେହି ଆତ୍ମାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ, ବରଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ହରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ସିଡ଼ିରେ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦରମୟ ସିଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେପରିକା ପୁଣ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଧର୍ମରେ ଚାଲୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବୈତରଣୀ ନଦୀ କିମ୍ବା ଯମଦୂତର ସ୍ପର୍ଶ କିମ୍ବା ଯମରାଜଙ୍କର କୌଣସି ବି ଦଣ୍ଡକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ତାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ କିମ୍ବା ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଉଛି ସଦାସର୍ବଦା ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ ବାଟ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଏହି ବାଟରେ ଗଲେ କୌଣସି ବି ପାପ କିମ୍ବା କୌଣସି ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଲାଗିନଥାଏ, ଏହା ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି ଗରୁଡ଼ ପକ୍ଷୀ ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ପଚରା ଯାଉଥିବା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତାଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ମିଳିପାରିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ହରିଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବିନତି କରୁଛି, ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ହୃଦୟରେ ରହିଛି ଏସବୁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ନିହାତି ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ। ଏହି କଳିଯୁଗରେ କିପରି ଏମିତି କିଛି ମନୁଷ୍ୟ ଅଛି ପାପ କର୍ମ କରିବେ, ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦେବେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କିପରି ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ? ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଲେ। ଆଉ କହିବାକୁ ଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖିତ କରିଦେଲେ, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନିବେ। ଜୀବନ ଏକ ଛୋଟିଆ ହୋଇଥାଏ, ଏହି ଛୋଟିଆ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ପାପ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟିନଥାଏ। ଏହି ଜୀବନ ଆମେ ଏହି ସଂସାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଏହି ଶରୀର ଏହି ଆତ୍ମା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବାରୁ ଆମର ଏକ ସୁନ୍ଦର ନାମକରଣ କରାଗଲା, ଆଉ ଏହି ନାମରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଭଗବାନଙ୍କର ଦାନ ହେତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର କୌଣସି ବି ପାପ କର୍ମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ଯଦି ପାପ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଦିନ ବା 2 ଦିନ ନୁହଁ, କିମ୍ବା ମାସ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ନୁହେଁ, ବରଂ କେବଳ 21 ଦିନ ଯଦି କୌଣସି ପାପୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଏହି ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣକୁ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ତାର ସବୁକିଛି ପାପ କ୍ଷୟ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଉଛି ଏକ ସତ୍ୟ ବଚନ। ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ରହିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ଏକ ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ରହିଛି।
भगवान श्रीकृष्णଙ୍କର ଏହି वचन ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ଭରିଗଲା। ଆଉ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, କୌଣସି ବି ପାପ କିମ୍ବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପାପ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବେ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମାନୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏକ ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ ଯାହା ମନେ ରଖିବା ଅତ୍ୟଧିକ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଏହା ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ କି ଧର୍ମ ରାସ୍ତା ଆଉ ସତ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା ପଥ ଅତ୍ୟଧିକ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ଧର୍ମ ରାସ୍ତା ଆଉ ସତ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛିତ କରିବ, ତାହେଲେ ସବୁକିଛି କଣ୍ଟା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ଆଡ଼ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି କିମ୍ବା ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖିତ ରହିଛି, ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ପୂଜା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ବିନା ପୂଜା ବିନା ଉପବାସ ବ୍ରତରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ତୁମ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି ଆଉ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଯିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବି ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଗବତକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଜ କର୍ଣ୍ଣରେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ନିନ୍ଦା କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଏମିତି ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦା ସର୍ବଦା ରହିଥାଏ। ଆଉ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନରେ ବା ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ବି ହାରି ବି ନଥାଏ। ଏହା ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ମୃତ ଘଟୁଥିବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଯଦି ଏବେ ହିଁ ମୃତ ଘଟୁଛି, ତାର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯମଦୂତମାନେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଏହା କି ବା ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ସିଏ ଯେକୌଣସି ବି କୁକର୍ମ ଫଳ ଅର୍ଜିତ କରିଛି, ତାର ସବୁକିଛି ଜ୍ଞାତ ହୋଇଥାଏ। ବା ଏ ଜନ୍ମରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଯେକୌଣସି କୁକର୍ମ ଅର୍ଜିତ କରିଛି, ତାର ଜ୍ଞାତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏସବୁ ଭୁଲ ବା ଦଣ୍ଡ ତାକୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାତ ଥାଏ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପୁନର୍ବାର ଏକ ଜୀବନ ଗ୍ରହଣ କରି ଏହି ସଂସାରକୁ ଆସିନଥାଏ। ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ ବଚନ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏପରି ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ତାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଭୁବନରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରହିବ ନାହିଁ ଆଉ ଶାନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ଲାଗିବ। ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ ବଚନ। ଏହି ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣ ଏକ ସତ୍ୟ ବଚନ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ଯେକୌଣସି ବି କଥା ଏକ ଶାସ୍ତ୍ର ବଚନ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିହାତି ଭାବରେ କରିଥାଏ। ଏହାକୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ କୌଣସି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ରୋଗ କିମ୍ବା ସମସ୍ୟା ଆସିନଥାଏ। ଏହା ଏକ ସତ୍ୟ ବଚନ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା କେବେ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ରାଧେ 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 ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।